خداوند کے عظیم جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کو سلام۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم خداوند کے صلیبی کلمات پر سن سکیں، اور میرا ایمان ہے کہ مجھ سمیت اب تک جو 5 صلیبی کلمات بیان ہو چکے ہیں ان میں سے ہم نے اپنی زندگیوں کے لیے سبق سیکھے ہوں گے۔ چھٹا کلمہ جو 2 الفاظ پر مشتمل ہے، یسوع مسیح نے ادا کیا، تمام ہوا، اٹ از فنشڈ۔ اور اگر ہم یوحنا 19 باب کے 3 آیات کو دیکھتے ہیں، 28، 29 اور 30 میں، تو اس میں یہ الفاظ 2 دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ 28 آیت میں لکھا ہے سب باتیں تمام ہوئیں، اور 30 آیت میں لکھا ہے تمام ہوا۔ کسی بھی شخص کی زندگی کے اختتام پر جو اس کے آخری کلمات ہوتے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور معنی خیز ہوتے ہیں۔ ہمارے رشتہ داروں میں بھی اگر کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے اور جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کے آخری الفاظ کو ہم یاد کرتے ہیں، اور جب کبھی رشتہ دار اس کی فوتگی کے بعد جمع ہو تو اس کی باتوں کو یاد کرتے ہیں کہ اس نے یہ باتیں کہی تھی۔ جب ایک انسان مرتا ہے اور ہم اس کی آخری باتیں جو ہیں اتنی دیر تک یاد رکھتے ہیں، تو جب صلیب پر وہ خداوند کا بیٹا یسوع مسیح جب وہ ہمارے گناہوں کی خاطر مر رہا تھا اور اس نے ہمارے گناہوں کا دام چکا دیا، تو اس کے آخری کلمات کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہونی چاہیے؟ تمام ہوا صلیب پر یہ کلمہ مسیح کی طرف سے کسی مایوسی یا ڈپریشن کا اظہار نہیں تھا، بلکہ یہ ایک کامیابی کا نعرہ تھا۔ رومی حکومت میں کھیلیں کھیلی جاتی تھیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ وہاں پر کھیل کے میدان بناتے تھے اور وہاں پر مختلف کھیلیں کھیلی جاتی تھی، اور جو حکمران ہوتے تھے وہ وہاں پر جا کے وہ کھیلیں دیکھا کرتے تھے، اور ریس بھی لگتی تھی، یعنی کہ لوگ دوڑتے تھے۔ تو جب دوڑ شروع ہوتی تھی تو بہت سے جو کھلاڑی تھے وہ رستے میں رک جاتے تھے یا تھک جاتے تھے، لیکن وہ شخص جو کہ دیکھ رہا تھا کہ میں یہ دوڑ جیت جاؤں گا اور اپنے نشان کی طرف بھاگے جا رہا تھا، وہ جب نشان کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اس حکمران کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور وہ یہ لفظ بولتا ہے ٹیٹیلسٹائی، جس کا مطلب ہے کہ یہ جنگ جو ہے، یہ دوڑ جو ہے وہ میں نے جیت لی ہے، اس پہ میں نے فتح پا لی ہے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے بھی صلیب پر یہ جیت کا نعرہ لگایا، اس جنگ کی فتح کا جو باغ عدن سے شروع ہوئی اور صلیب پر ختم ہوئی۔ یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا۔ اس کلمے کے پیچھے کیا کیا چیزیں تمام ہوئی، آج ہم ان میں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بطور بیٹا باپ کی مرضی کو یسوع مسیح نے پورا کیا۔ جس لمحے مسیح نے صلیب سے پکارا، وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے وفاداری سے باپ کی مرضی پوری کر دی، اور اب یہ مشن پورا ہو گیا ہے۔ اور وہ مشن کیا تھا؟ مشن یہ تھا کہ ہمارے گناہوں کا دام جھکا دیا گیا ہے، وہ پورا ہو گیا ہے، ہمارے کفارے کا انتظام پورا ہو گیا ہے، وہ فاتحانہ انداز میں چلائے، کیونکہ یہ نسل انسانی کی سب سے بڑی فتح تھی۔ وہ ناقابل یقین چیلنجوں کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو وفاداری سے نبھا رہے تھے، جیسا فلپیوں 2 باب 8 آیت میں لکھا، اور یہاں تک وفادار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ یسوع مسیح نے جب کہا تمام ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے تمام نوشتوں اور پیشن گوئیوں کو یسوع مسیح نے پورا کر دیا۔ پرانے عہد نامہ میں مسیح کے متعلق بہت سی پیشن گوئیاں ہیں، اور صلیب کے حوالے سے جو دکھ اور درد و تکالیف کا بیان ہے وہ زبور 22 اور یسایہ نبی کے 53 باب میں ملتا ہے۔ مسیح خداوند نے خدا کی شریعت کی مکمل تابعداری کی۔ آدمیوں کی کامل نجات کے لیے ضروری تھا کہ خدا کی شریعت کو پورا کیا جائے، لیکن حقیقت میں شریعت تھی ہی اتنی سخت کہ کوئی انسان بھی اسے پورا نہیں کر سکتا تھا، اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا ہوا۔ افسیوں 2 باب 15 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، معکوف کر دی، اور خداوند مسیح نے خدا اور انسان کے درمیان جو دیوار تھی جدائی کی، اس کو ڈھا دیا۔ تمام ہوا مطلب وہ تمام قربانیاں ختم ہو گئیں جو پرانے عہد نامہ میں یہودیوں کو کرنے کو کہی گئی تھی۔ بچڑوں، بیلوں اور بروں کی قربانی سے نسل انسانی بچ نہیں سکتی تھی، ان کا کوئی بچاؤ نہیں تھا، یہ صرف گناہ کو ڈھانپ سکتی تھی۔ اس لیے مسیح خداوند کی قربانی جو ہم مسیحی مانتے ہیں کہ وہ کامل بھی ہے اور کافی بھی ہے،
कामिल बर्रे की कुर्बानी ने उन तमाम कुर्बानियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब की बार जिस काहिन ने कुर्बानी गुजरानी वो उसका अपना ही खून था। मसीह एक ही वक्त में काहिन भी था और कामिल बर्रा भी था। यूहन्ना 1:29 में लिखा है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। जब मसीह खुदावंद ने कहा तमाम हुआ तो उसने खुदा के इंसाफ के सारे तकाजे पूरे कर दिए। खुदा की जात की दो सिफात हैं कि खुदा रहीम भी है, रहम करने वाला, और उसके साथ ही वो इंसाफ करने वाला खुदा भी है। लेकिन बागे अदन में जब आदम ने गुनाह किया तो उसने एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी कि खुदा अगर इंसाफ करता तो वो मोहब्बत का खुदा नहीं रहता, और अगर खुदा सिर्फ मोहब्बत ही करता तो उसके इंसाफ का तराजू डावांडोल हो जाता कि वो मुनसिफ खुदा नहीं है। तो खुदा ने दरमियान का रास्ता इख्तियार किया। इंसान खुद तो अपने लिए कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए खुदा ने उसके लिए एक कामिल कुर्बानी को मुहैया किया। मेरे अजीजों, खुशी की बात यह है कि खुदावंद मसीह आज सलीब से कह रहे हैं कि मैंने फतह पाली है गुनाह पे, मैंने निजात का काम पूरा कर दिया है। मसीह ने हमारे लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। मसीह ने वो कर्ज अदा कर दिया जो हम सब मिलकर कभी अदा नहीं कर सकते थे। इसीलिए मसीह आज सलीब से ललकार रहे हैं कि मैंने गुनाह पर और मौत पर फतह पाली, क्योंकि यूहन्ना 8:36 में लिखा है, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। जब यीशु ने कहा तमाम हुआ तो इसका मतलब यह है कि पैदाइश की किताब में बागे अदन से हमारा एक कदीम दुश्मन इब्लीस, जो इस निजात के काम के खिलाफ काम कर रहा था, मसीह ने सलीब पर कुर्बान होकर उसकी खोपड़ी कुचली और उसके तमाम मंसूबों को कुचल डाला और आपकी और मेरी निजात का शादियाना बचाया। यूं इब्लीस को शिकस्त दी और यह कामयाबी और फतहमंदी की ललकार थी जो कलवरी से निजात दहिंदे ने अपने मुंह से निकाली। आज हमें जरूरत है कि हम अपने आप से सवाल करें, हमारे मसीह ने सलीब पर जो काम मुकम्मल किया उसका रंग, उसकी खुशबू, उसके अमाल हमारी जिंदगी में से नजर आते हैं कि नहीं? अगर नहीं तो मसीह यीशु का सलीब पर फतहमंदी का यह नारा बेकार है। मुकाशवा 5:9 में लिखा है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। क्या आज हम उस खरीदे हुए गिरोह में शामिल हैं या नहीं? इब्रानियों 6:4 के मुताबिक अगर हम एक दफा खुदा को जान चुके हैं, उसकी नजात का मजा चख चुके हैं, तो अगर हम नाफरमानी करते हैं, उसके हुक्मों को पूरा नहीं उतरते, तो लिखा है कि हम उसको अलानिया जलील करते हैं और फिर उसे मसलूब भी करते हैं, जो कि बहुत खौफ की बात है। इस कलमा से हमें यह बात जानने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह के सामने एक मकसद था और मसीह खुदावंद ने उस मकसद को अधूरा नहीं छोड़ा, बल्कि जिस मकसद के लिए यीशु मसीह आसमान से आए उसको पाया तकमील तक पहुंचाया। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, आज हमें यह सोचने की जरूरत है। क्या आराम करने के लिए, ऐश व इशरत करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपना स्टेटस बनाने के लिए, या शादी करके बच्चे पैदा करके मर जाएंगे? मत्ती 28:19-20 आयत, मरकज 16:14 आयत और अमाल 1:8 आयत हमें यीशु मसीह यही कहते हैं कि तुम मेरे गवाह हो, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। और ये हमारी मर्जी नहीं है, बल्कि ये हुक्म खुदाबंदी है जिसे इरशाद आज़म भी कहते हैं। ये सिर्फ पादरियों का काम नहीं है, ये हर उस ईमानदार के लिए है जो मसीह खुदावंद के खून से खरीदा हुआ है। आए आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। अगर हमारी जिंदगी का आज आखिरी दिन हो और हम मसीह के हुक्म की फरमाबरदारी कर चुके हैं या नहीं, ये हमें सोचने की जरूरत है। जब हमारी जिंदगी में कोई मकसद होगा तो हम उसके मुताबिक काम भी करेंगे। अगर आज तक हमने खुदावंद की फरमाबरदारी उस लायक तरीके से नहीं की जिस तरह हमें करने की जरूरत थी, या उन रूहानी नेमतों को उस लायक तौर पर नहीं इस्तेमाल किया जो खुदा ने हमें बख्शी हैं, तो हमें आज खुदा से माफी मांगने की जरूरत है। आए आज हम अहद करें और अपने रब से यीशु मसीह के वसीला से मेल मिलाप कर लें, ताकि जब हम उस फानी दुनिया को छोड़कर जाएं तो फतहमंदी से हम भी कहने वाले हों कि तमाम हुआ। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन।